who is also a journalist. He has become MLA, so we are very good friend. You can use his hands also. So today we are going to elaborate our stand in Nagpur and Boxnagar. And what our election is going to take place on 5th of this month. So as we have already declared earlier from the right section of the idea of by-election, our party stand was that we will be staying away because we don't have candidate there, and we thought that we will be fighting for the right and for the development of our people, and especially Tipra Motha is committed to its original demand of Tripura land. So we are trying to sell the idea to others also so that they can also support us. And we being regional party, so we thought to stay away from the by-election there. Now the questions come that whether we support any of the national party and their candidates. Now our final stand likely will be announced on 3rd, and our honorable opposition leader, Mr. Verma, is the chairman of the committee to conduct from the beginning to the end of this vote by election constituencies. So we will be taking all these issues at the right time. So today, as a president, I like to inform each one of you that we don't like to make any confusion of our stand. And I will welcome some technical questions, not again and again, and you have to have your specific questions, and if the same cannot be repeated, but if you have some new question, you are welcome. And as we will be giving our final idea to our supporters there, we will be trying to tell them, because we don't have candidate in both the assembly constituency. So we will be pleased that they exercise their franchise there according to their own will. In the beginning, we have some ideas sharing with the opposition parties like Congress and CPM. It is a fact. And we say that we will be against the ruling, because all demand has to come from the BJP at the center also. So it's not secret, it's open. So we thought now, because our supporters, our voters, they are very committed only to our candidate, and they are not ready to vote any other parties, just to have their faith and their satisfaction so that they can exercise. Now, our stand is that whosoever is looking after our demand, it is only possible if national parties are interested to attend our demands. Now, as of today, BJP is at the center, at the state also. We thought to bargain, and we have been bargaining and demanding our demands, and they expressed their desire to work it out. And we have been waiting for a few months already, and we don't see any kind of goodwill from their end. So as of today, we thought that we will be speaking to our supporters. We don't have candidates, so you are at liberty to cast your valuable vote wherever you like. Now this is our stand. Now whether you have any specific question on this issue. তাহলে কি আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলেন যে শুধুমাত্র ন্যাশনাল পার্টি আপনাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং বিজেপি আপনাদের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলেছে, এটাই কি একমাত্র কারণ যে আপনারা ধনপুর এবং বক্সনগর নির্বাচনে কাউকে সাপোর্ট করতে চাইছেন না বা বিরোধীদের সাপোর্টে তাদের পাশে একেবারে সরাসরি দাঁড়াতে চাইছেন না? কারণ এখানে তো খালি বিজেপি না, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, এটা আপনারা ওই লাইনে নেওয়া ঠিকই আছে আপনাদের প্রশ্ন, কিন্তু এখানে তার ন্যাশনাল পার্টি হলে তো আমরা তো উভয় পার্টিরই নেই, শত্রু তো শত্রু মানে ডেমোক্রেটিক শত্রু,
we are saying to both the parties, আমরা তো কোনো পার্টিকে বেশি ফেভার করবো না, এখনো কোনো প্রশ্ন আসতেছে না। আরও একটা জিনিস হলো, গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরো লড়াই করেছি, and we have seen our result. আমরা সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না, এবং এবারও in the last 6 months ত্রিপুরাতে এমন কোনো রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটেনি যাতে করে ত্রিপুরা মথার প্রার্থী দিয়ে আমরা সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারি। আমরা এটাই ভেবেছি যে বাই ইলেকশন আমাদের মূল লক্ষ্য না, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু অ্যাচিভ গ্রেটার ত্রিপুরা, এবং আমাদের আইডিওলজি হচ্ছে থানসা। এই থানসাকে শক্তিশালী রাখাটাই আমাদের মূল বিষয়, এবং সেটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। And this fight is going to be between BJP and CPM. ত্রিপুরা মথা আমরা প্রার্থী না দিয়ে আমরা এটাই জবাব দিতে চেষ্টা করছি। গত বিধানসভা নির্বাচনে অনেক এলিগেশন আমাদের বিরুদ্ধে আসছে, কেউ বলছে যে আমরা লাল মথা, কেউ বলছে আমরা বিজেপির দালাল। We are not দালাল of BJP and also we are not লাল মথা, এবং বাই ইলেকশন আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা আমাদের কাছে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অ্যাচিভ করা গুরুত্বপূর্ণ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই we decided আমরা প্রার্থী দেব। First of all, in my room there was no meeting. It was called by the CPIM পরিষদীয় দলনেতা শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়, and there were some talk on that day, এবং ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের দলে গিয়ে আমরা নিজেরা আলোচনা করব বলেছিলাম, এন্ড একতরফাভাবে ওনারা ওনাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে, এবং সেটাতে নিশ্চয় আপনারা কংগ্রেস দলের বক্তব্যও শুনেছেন যে কংগ্রেসকেও না জানিয়ে সিপিআইএম দল সেখানে তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সো আই নো দ্যাট হোয়াট কোয়েশ্চেন ইউ আর গোয়িং টু আস্ক, যে আমরা ওই মিটিংয়ের পরে কেন খোলাখুলি বলছি না যে এই দলটাকে সমর্থন করি। এই বিষয়ে একদম ক্লিয়ারলি আমরা বলবো যে সিপিআইএম এর প্রার্থী আমরা কেন সমর্থন করব, এটা তো সিপিআইএম দলের প্রার্থী। এখন যদি সিপিআইএম সহ আমাদের জোটের প্রার্থী হতো, দেন দেয়ার উড হ্যাভ বিন অ্যানাদার সিনারি। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন, আই এম শিওর আপনারা যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। উনি বলেছেন যে ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের স্ট্যান্ডটা কি হবে, এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার যে আগরতলায় সেন্ট্রাল কমিটি বসে আমরা কোনো ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেখানে দেব না, আমাদের দলীয় সমর্থকদের উপর আমরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের কর্মীরা, সমর্থকরা যাকে মনে করবে যে এই লোকটা আমাদের জন্য ভালো কাজ করবে, তারা সেই লোকটাকে ভোট দেবে। এবং আমরা যাই কাজ করেছি ইন দি লাস্ট 10-12 ডেজ সেখানে, এটা আমাদের ত্রিপুরা মথার আইডিওলজি থানসাকে ধরে রাখার চেষ্টায় আমরা করেছি। কোনো পক্ষপাতিত্বের বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে যাই, এবং এই উপনির্বাচনটা আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধনপুরের সিপিআইএম ক্যান্ডিডেট বলছেন যে ত্রিপুরা মথা সেখানে স্থানীয়ভাবে তাদের হয়ে প্রচার করছে, এটা কতটা সঠিক? না, যদি কেউ বলে, যদি আমিও বলি যে আমাকে কালকে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন দিয়ে দেবে, মোদিজির সাথে আমার কথা হয়েছে, এটা তো একতরফা এই ধরনের প্রচার হতে পারে। বাট আই ডোন্ট নো অফিসিয়ালি যেখানে আমাদের সভাপতি বসে আছেন, সিএম আছেন, ইএমসরা আছেন, এমএলএরা আছেন, বসে যে বক্তব্য আমরা করছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। আমার দলের বক্তব্য অন্য কোনো ব্যক্তির থেকে যদি আপনারা শুনতে চান, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু আমরা যা বলছি এটা আমাদের দলীয়। মানে রামফল সাহেব যেটা বলেছেন পরিষ্কারভাবে আপনাদের ভোটারদের কাছে কোনো ম্যান্ডেট নেই, ওরা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে। They will decide.
দিস ইজ দ্য মেইন। এক্ষেত্রে কি তিপ্রা মথা মনে করে যে গতবার যে অভিযোগটা আপনাদের বিরুদ্ধে ছিল, আপনি বলছিলেন যে ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপি গেইনার হয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে এই রেজাল্টে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়বে? এটা রেজাল্টের পরেই দেখা যাবে। এখন মানুষ কিভাবে সেখানে ভোট দেবে, আমিও তো আই এম নট এ ভোটার অফ ধনপুর, ওইখানে দেখা যাবে। এটাই তো বিষয়, দিস ইজ দি ইন্টারেস্টিং বিষয়, যে একটা প্রধান বিরোধী দল একটা উপনির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে সে বিবেক ভোট দানের কথা বলছে। এবং দেখা যাবে মেবি ইন দি হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর দি ফার্স্ট টাইম। আমরা দেখবো যে কি ফলটা বেরিয়ে আসে। প্রার্থী না দেওয়াতে আপনাদের দলীয় কর্মীদের কি মনোবল ভেঙে দেবে এরকম আমরা ধারণা করতে পারেন? অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের প্রার্থীরা মানে যে দলীয় কর্মীরা আছে তারা বিজেপিতে যোগদান করছে, এটা কোন ইঙ্গিত? মানে তারা কি আপনাদের পছন্দ করছে না, না আপনারা প্রার্থী দেননি বলে আপনাদের সাথে নেই, কোনটা? এখানে সবটাই, হয়তো বা আমার চেহারাটাকে পছন্দ করে না, চলে গেছে, মহারাজাকে ভালোবাসে না, চলে গেছে, টাকা পেয়েছে, চলে গেছে। দল বদল এটা তো শুধু তিপ্রা মথার ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এই ভোটের প্রচার যখন চলছে, বিজেপিরও একজন লোক তিপ্রা মথায় যোগদান করেছে, আমি জানি না কেন জয়েন করেছে। সো দিস হ্যাপেন্স। তবে একটা জিনিস আমরা বলবো, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল বামেদের দিকেও ঝুঁকবো না, বিজেপির দিকেও আমরা ঝুঁকবো না। আমাদের অস্তিত্ব এবং আইডিওলজিকে রাখার জন্যেই আমাদের এমএলএ আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করছি এবং আগামী 2 দিনও কাজ করব। মানে একটা স্পেসিফিক আপনিই বলেছিলেন যে বিরোধী ভোট যাতে বিভাজিত না হয় এই উপনির্বাচনে, সেই লক্ষ্যে কাজ করবে তিপ্রা মথা। না, এখন এবার কেন স্ট্যান্ডটা পরিবর্তন? স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই, স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই। অভিযোগের উত্তরটা এইভাবেই দিয়েছেন। এখন মানুষ ঠিক করবে, লেট পিপল ডিসাইড যে ওরা কি আসলে বিরোধী পক্ষে থাকতে চায় না ওরা কার পক্ষে থাকতে চায়। উই হ্যাভ লেফট টু দেম। কারণ ময়দানে গিয়ে আমরা যখন দেখি এখানে 25 বছরের সিপিএম এর জন্য আমাদের কথা বলতে হয়, 6 বছরের বিজেপি আইপিএফটি সরকারের জন্য আমাদের কথা বলতে হয়। তো আমার মূল লক্ষ্যটা যখন গ্রেটার তিপ্রা লেন, আমি ছোট্ট ধনপুর এবং বক্সনগরে আমি কেন আটকে যাব? কুকুর বৃন্দাবনে যেতে পারিনি লেজের কারণে, আমি এই লেজটাকে কেন নিয়ে যাব? এই কারণে আমাদের আওয়ার ডিসিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে এবার দি ফাইট, সিপিএমও বলতে পারবে না যে আপনারা প্রার্থী দিয়েছেন আমরা হেরে গেলাম, বিজেপিও বলতে পারবে না যে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন। নাও লেট দেম ফাইট। আমরা আমাদের সমস্ত ভোটারদের ছেড়ে দিয়েছি, তারা তাদের মতো করে ভোট। One specific question I want to ask you, please. As Mr. Rankal had said that National Party can only give us our what we want. He also expressed his annoyance the way they wanted BJP. You had a dialogue, but in the mid also we saw the former chief of Supremo of the party had met the Union Home Minister also in the meantime. Was it a decision from the কাজ কি তার মাসলটা তৈরি করা? এখন সে বিশ্ব বিজয়ের খেতাব পাবে কিনা এটা জাজরা ঠিক করবে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি কি সিদ্ধান্ত নেবে আমরা কি করে বলবো? যতদিন পর্যন্ত আমরা পাবো না, আমরা আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাব, রাজনৈতিক আন্দোলন করব, জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব, এইটুকু বলতে পারি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দাবি পূরণ করবে কিনা, দ্যাট আই ক্যান্ট আনসার, দ্যাট দে উইল আনসার। on 3rd there will be a final decision taken on it, anything like this? No, I think this is more or less clear যে ধনপুরে আমাদের ভোটাররা তাদের জন্য কে বা কাহারা ভালো কাজ করবে, they are free to vote for any person. বক্সনগরেও একই ব্যাপার। So this stand is clear. Yes, no more.